नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली विच राष्ट्री जनजाति मेले आदि महोत्सव का उद्घाटन करनगे। केंद्रीय कैबिनेट वालों देश विच 2 लाख प्राइमरी खेतीबाड़ी करजा सभावां स्थापित करन दी तजवीज़ भी मंजूर। आईटीबीपी दीआं 7 नवीआं बटालियनां गठित करन दी तजवीज़ नूं दित्ती मंजूरी। केंद्रीय राज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने केंद्र दीआं जन कल्याणकारी अते विकासवादी योजनावां दे लाभपात्रियां नाल जलंधर विच कीती मीटिंग। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप विच भारत ने वेस्टइंडीज़ नूं 6 विकेटां नाल हराया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली दे मेजर ध्यानचंद नैशनल स्टेडियम विच राष्ट्री जनजाति मेले आदि महोत्सव का उद्घाटन करनगे। इस उत्सव विच 28 सूबियां अते केंद्र शासित प्रदेशां दे कोई 1000 आदिवासी कलाकार हिस्सा लैणगे। अज तो शुरू होने वाला यह उत्सव 27 फरवरी तक चलेगा अते इस दौरान आदिवासी सभ्याचार, शिल्पकारी, पकवाना, व्यापार अते रवायती कला समेत आदिवासी भावनावां का जश्न मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र वालों 2023 दे साल नूं मिलेट्स दे अंतरराष्ट्री साल वजों मनाए जाण दा ऐलान कीते जाण ते इस महोत्सव विच कबायली लोकां वल्लों उगाए गए श्री अन्न दा प्रदर्शन कीता जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज नाल टेलीफोन ते आपसी हितां दे कई दुवल्ले अते अंतरराष्ट्रीय मुद्दों ते चर्चा की। इस दौरान दोहां देशां विचाले शुरू कीतियां गईयां दुवल्लियां पहलकदमियां की समीक्षा की गई। दोवां नेतावां ने आर्थिक अते वपारिक खेत्रां विच हाल ही विच होए उच्च पद्धरी आदान प्रदान अते वध रहे सहयोग ते तसल्ली प्रगटाई। दोवें नेता डिजिटल बुनियादी ढांचे, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे ते कार्रवाई कीते जाण तो इलावा स्वच्छ ऊर्जा तब्दीली अते टिकाऊ विकास वर्गे मुद्दों ते सहयोग लई रजामंद होए। प्रधानमंत्री मोदी ने सांचेज नूं G20 प्रेजिडेंसी दौरान भारत दीआं तरजीहां बारे जानकारी दित्ती अते दस्सिया कि भारत वसुदेव कुटुंबकम दे विचार ते आधारित एकता उत्साहित करन लई वचनबद्ध है। केंद्रीय कैबिनेट ने देश विच सहकारिता अंदोलन नूं मजबूत करन दे उद्देश नाल 2 लाख प्राइमरी खेतीबाड़ी करजा सेवावां बनाउण दी तजवीज़ समेत सरहदी पिंडां दे विकास दीआं कई योजनावां नूं प्रवानगी दे दित्ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी प्रधानगी हेठ कल नवी दिल्ली विच होई कैबिनेट दी मीटिंग विच लए गए फैसलिਆਂ दी जानकारी दिंदिआं केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने अगले 5 सालां दौरान 2 लाख नवीआं प्राइमरी खेतीबाड़ी करजा सोसाइटियां कीते जाण दी तजवीज़ नूं प्रवानगी दे दित्ती है। उन्होंने कहा कि इस नाल देश विच सहकारिता खेतर नूं होर वधेरे मजबूती मिलेगी। 2 लाख पंचायतें ऐसी हैं जहां पर आज पैक्स की सुविधा एक तरह से नहीं है, जहां पे अवसर है। इन सब क्षेत्रों में कैसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बल दें, उनका गठन हो और उनको वाइबल कैसे बना सकें, उस दिशा में आज एक कदम उठाया गया है। तो 2 लाख ऐसी अनकवर्ड पंचायतों को सैचुरेशन बेसिस पर नई पैक्स का स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अगले 5 वर्षों में इसको पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2022-23 तो 2025-26 तक चलाए जाने वाले वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लई 4800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस नाल पिंडां दा विकास किया जाएगा अते सिर्फ सड़कों के विकास ते ही 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी दीआं 7 नवीआं बटालियनां गठित करन दी भी कैबिनेट वालों मंजूरी दी गई है। इस तों इलावा एक सैक्टर हैडकुआर्टर की स्थापना की जाएगी अते इस ते कुल 9400 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उन्होंने दस्सिया कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुल 19 जिलों के 2966 पिंडां विच सड़क और होर बुनियादी ढांचे नूं मजबूत किया जाएगा अते इस सरहदी खेतर विकास प्रोग्राम तो अलग होवेगा अते सारा खर्चा केंद्र सरकार वालों किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर
25-26 तक इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें लगभग 2500 करोड़ रुपया सड़कों के निर्माण पर खर्च होगा। देश की उत्तरी सीमा के जो हमारे रणनीतिक महत्व के गांव का समग्र विकास इसमें हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। इन क्षेत्र के लोगों को एश्योर्ड लाइवलीहुड और रोजगार के अवसर मिले, ये प्रावधान किया जाएगा। G20 ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ G20 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਰਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਖੇਤੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦੇ 4 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ CBDT ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਿਰਫ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤਹਿਤ ਕੱਲ ਜਲੰਧਰ ਪੁੱਜੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। फिर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है केंद्र में, वो बिना भेदभाव नीति अपनाते हुए चलती है। जो ड्यू पंजाब का है वो मिलेगा, लेकिन पंजाब सरकार की भी ड्यूटी है कि वो जो योजनाएं मोदी सरकार की है उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करे, जिससे नीचे तक वो योजनाएं पहुंचे और लोगों को लाभ मिले। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਜਾਰੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਟੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਟਕੇ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਸੀ। ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਾਰੇ ਕਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ है। गवर्नर साहब ने चिट्ठी लिखी है तो कुछ चीज़ों बारे जानकारी मंगी है, वो मैं समझदा उन्हों का अधिकार है। संविधान अंडर आर्टिकल 167 भारतीय संविधान का उहदे मुताबिक वो ऐसी जानकारी लै सकते हैं और मुख मंत्री नूं ये जानकारी देनी चाहिए है। मुख मंत्री का ये कहना कि मैं
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂਡੇਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਓਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵਯ ਪਥ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 47 ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 23 ਪੰਜਾਬ ਬਟਾਲੀਅਨ ਐਨਸੀਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 3 ਕੈਡਿਟ ਵੀ ਪਰੇਡ ਟੁਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਨਸੀਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਡਟਾਂ ਚੋਂ 111 ਕੈਡਟਾਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਕੈਡਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵਯ ਪਥ ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 3 ਕੈਡਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ SGS ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਡਟਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਕੈਂਪ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਡਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ 2023 ਕੰਡੀਜਟ RDC PM ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। RDC ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ RDC ਲਈ ਅੱਗੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਮੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ANO ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। NCC ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰ ਕਰਨਲ LK अग्रवाल अनुसार ये कैडेट जिले के हीरो बन गए ने। बहुत खुश हैं और हमें इन बच्चों पर काफ़ी नाज है कि इन्होंने मेहनत की और वो मेहनत से ये हमारे ज़िले के ऑलमोस्ट हीरो बन गए हैं। यकीनन गणतंत्र दिवस की परेड ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ NCC ਕੈਡਟਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ NCC ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨਾਲ शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार, जलंधर। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप विच भारत ने वैस्ट इंडीज़ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਕੇਪਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਨਾਬਾਦ 44 ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 33 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ 118 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਤ ਲਈ 119 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ 119 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।